चूड़ा कदली नहीं नहीं चूड़ा कदली नुहे से कथा नुहे ये से रहस्यमय मंच नुहे मंच ये नुह ये नुहे ये मां को सब रस रहिबो मंच ए मां के पिठटी अच्छा अच्छा कोडी कोळा सुटी हां ताले चूड़ामणि की हेले ना चूड़ामणि की राघवेंद्र सरकार प्रभु राम हैं बुझा चूड़ामणि जस लंका मारिच मर्दन विंशार्थ कदली सहिब लंकार मारिच नामक नाई नाई से लंका नुहे लंका लंकार मारिच नामक असुर को जे विनाश करथिले जो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम विंशार्थ कदली सहिब विंश बोले 20 अध्याय 10 मस्तक धारण करथिबा जो रावण ताकू जे विनाश करथिले समूले विनाश करथिले आज सेही मर्यादा पुरुषोत्तम राम राघवेंद्र सरकार आज समस्त सभाजन मानकर मंगल कामना करंतु सर्वे बोल आनंद कबार हरि बोल से हबो हबो बाबू जो जगत जननी माँ सर्वशक्तिमयी जुगे जुगे हूँ माँ हूँ बड़ श्रेष्ठ कही परिबो हेलो माँ बड़ कि बापा बड़ बापा बड़ तमर मां मां को सेबिले बापा हेलो कि तमरा बापा को तांकर माँ केही बड़ आउ आउ रे बापा बड़ नुह ना माँ बड़ नुह जणे सब ये जे माने से किए हां ये जणे हां किए हाउ हाउ धमा से जो मां को लगे मां को जो पवित्र पीठ रे हम पुनित हिचे से मां ये सर्व शक्तिमय काहे हां जन्म काले भवतमत्ता पूजा काले सा देवता इति काले भवत भर्ज्य किरे सोहरो काले कालिका जन्म काले भवतमत्ता जननी गर्भधारिणी सर्वशक्तिमयी जननी जन्मभूमि ससुरगार करियसी जन्म जन्म दउची किए से जन्म दउची जननी जन्म देला जननी जन्म काले भगवत माता प्रीति माने पूजा काले सा देवता पूजा पाउची देवी है संहार करूची काली है प्रीति दउची स्त्री वा भार्या हो से होची सर्वशक्तिमयी से निजरमयी करुणामयी हां सृष्टि कारिणी सृष्टि विदोषिणी सृष्टि पालिनी माँ धनरे गायक बंधु आसिले बहुत कुछ कहर थिला भल कथा माटो पादर धूली दे ममथारे बोली जनमे जनमे गुण गाउथिबी करी तोते जपा माली मा करी तोते जपा माली बाटो पादर धूली दे ममथारे बोली माटो पादर धूली दे ममथारे बोली
তো পাদর ধূলি দে মমতারে বলি মা তো পাদর ধূলি দে মমতারে বলি জনমে জনমে গুণ গাউথিবি জনমে জনমে গুণ গাউথিবি করি তোতে জপা মালি মা করি তোতে জপা মালি মা হরি ভজ হরি ভজ হরি ভাউজ আরে হউ হউ যা যা পকে যা মালো মা খাইবা গঞ্জেই খাইবা হউ হে
ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଇବା ତାପରେ ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଚଳେଇଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ 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 ଚାହାଲୋ ସଜনী ନେତ୍ରେ বাঞ্ছা বটিয়া চাহালো সজনী নেত্রে মুরলী বাইকি মুরলী বাইকি রঙে হইছি ঠিয়া চাহালো সজনী নেত্রে বাঞ্ছা বটিয়া সজনী মুরলী বাইকি রঙে মুরলী বাইকি রঙে মুরলী বাইকি রঙে মুরলী বাইকি রঙে হইছি ঠিয়া তাহালো সজনী নেত্রে বাঞ্ছা বটিয়া তাহালো সজনী নিপমূলে উভা হই অছি দেখ পথ চাহি নিপমূলে উভা হই অতি দেখ পথ চাই কানামে বেণু বাজই কানামে বেণু বাজই কানামে বেণু বাজই কানামে বেণু বাজই এড়ে না তুয়া সজনী নেত্রে বাঞ্ছা বটিয়া তাহালো সজনী দেবজাতি যৌবন ন ଯିବା ତାର ସଦନ ଦେବଜାତି ଯୌବନ ନ ଯିବା ତାର ସଦନ କହେ ଅଭିରାମ ପାଇ କହେ ଅଭିରାମ ପାଇ କହେ ଅଭିରାମ ପାଇ କହେ ଅଭିରାମ ପାଇ ଏଡ଼େ ହଟିଆ ତାହାଲୋ ସଜনী ନେତ୍ରେ ବାଞ୍ଛା ବଟିଆ ତାହାଲୋ ସଜনী মুরলী বাইকি রঙে মুরলী বাইকি রঙে মুরলী বাইকি রঙে মুরলী বাইকি রঙে হইছি টিয়া তাহালো সজনী নেত্রে বাঞ্ছা বটিয়া তাহালো সজনী আহা মুরলী বাইকি রঙে মুরলী বাইকি রঙে মুরলী বাইকি রঙে মুরলী বাইকি রঙে হইছি ঠিয়া তাহালো সজনী
কালো সজনী নেত্রে অভ্যন্তরে তু সদা বাস নবায়ু শারদে। নিবাসায় বাক্য দেবে নমস্তুতে বন্ধু মানে আচ্ছা আচ্ছা আপন মানে স্থির হয়ে যাଆନ୍ତୁ। হ্যাঁ এ তো রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যায় তথাপি আমি যেতবে এই অঞ্চল মাটি ঝଙ୍କଡ଼ মাটির ସମସ୍ତେ ଆମେ ଝଙ୍କଡ଼ ମାଟି ଅଳପକେ ଯିବା ଆଗକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ କହିବି। বাহ 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 ଆଜି ଯୋଉ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ତାଙ୍କରି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଉପରେ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଖାଲି ନୁହେଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଚାରୋଟି କଥା ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଏଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋ ପିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୌର କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ହଁ ସିଏ କହିଥିଲେ ବ୍ୟାସପୁଟ ଯୋଉ ଗୋଟାକ କି ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଆଜ୍ଞା 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 ସେଇଥିରୁ ପଦେ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଲାର ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରି ହଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ବାহ ବାହ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ଳୋକ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ନା ଇଏ ମୋର ଗାଁର ସମସ୍ତେ ବିରାଦର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମୁଁ ସୂତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କଥା ଏମିତି କି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପଢିବି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ବାହ 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 ସେ ଶ୍ଳୋକ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଚୋର ଆସିବେ ଚୋର ନରା ଚୋର ଆସିବେ ଆରେ ପୁଲିସ ଡାକିବା ପବିତ୍ର ପୀଠ ମା ଦରବାର ଧର୍ମସଭା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସେଥିରେ ଚୋର ପଶିବେ ଦେଖିବା କୋଉ ଚୋର ସିଏ କୋଉ ଚୋର ଏଇଟା ଆଉଛନ୍ତି ଚୋର ସମୁଦି ତମେ ତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ପାଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଛ ମୁଁ ବି ପାଳିଆ ଥିଲି ପାଳିଆରୁ ଗାୟକ ହେଲି ତୁମେ ବି ସେଇ ଗାୟକ ଅଛ ଏ ମାଙ୍କୁ ଆସିବା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ବଢିଆ ସିଏ ଜଗତକୁ ପାଳନ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଥିଲି ସିଏ ଜଗତକୁ ପାଳନ କରୁଛ ନା ହେଲା ପାଳିଆ ପାଳ କଥା ପକେଇ ପକେଇ ପାଳିଆ ପାଣି ବୋଲି ବୋଲି ପାଳିଆ ପାଳିଆଙ୍କର କେତେ ଉପାଧି ଅଛି ହାଟୁ ହାଟୁ ଆଉ ଆମର ଦେବବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ବଡ ଭାଇ କିତନ ଭାଇ ହଁ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା 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 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ଆଗ ଭାଗରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ଭାଇ ଗୋଲକ ଭାଇ ବ୍ରଜ ବାବୁ ବହୁତ ପାଲାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ହଉଛି ଯେ ବିହନ ଧାନ ଧାନ ଖାଉଟି ଧାନକୁ ପକେଇଦେଲେ ମୂଷା ନବ ଭିକାରୀ ନେଇଯିବେ ଉଡିଯିବ କୋଠା ଭଳି କୁଆଡେ କଣ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବିହନ ଧାନକୁ ଚାଷୀ ଯିଏ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ନା ନା ତଥାପି ଯେତିକି ବିହନ ଅଛନ୍ତି ଧାନ ଯିଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଉ ଏବଂ ଯାଉଛି ମୋର ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାକ୍ୟ ଯାଉଛି ବାଃ, ବାଃ, ତେଣୁକରି ବାଃ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ମୋର ନିଜର ଭାବି ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ବ୍ରଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌର ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନନ୍ଦ କୁଳେ ଚୌର ଅନେକ ଜନ୍ମ ହାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌର ଆଉ ଚୌରାଗ୍ର ଗଣ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ଆରେ ଦେବବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲି କଣ ନା ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ନବନୀତ ଚୌର ଚୌରଙ୍ଗ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନାଂ ଦୁକୁଳେ ତ ଚୌର ଚୌରଙ୍ଗ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌର ଚୌରଙ୍ଗ ଚୌରାଗ୍ର ଗଣ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ନମାମି ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭାଗବତର କଥା ଇଏ ବାହାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗବତ କଥା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଝାଞ୍ଜ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦୀପଦ କହିବା ମୋର ଏଠି କଣ ପାଲା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ କଣ ଜାଣିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ତମେ ବସ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବସି ପଡ ନାଇଁ ଭଗବତୀ ମତେ ଗଢିଛି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେ ଦେଖା ଭାଇ। କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ଦେଖିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରଜପୁରରେ ଯିଏ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର ଚୋରରେ ସେ କିଏ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆଁ? କିଏ ସେ ଚୋର? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟାସକୃତ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସିଏ କୋଉ ବିଲାପନ ନା ନା ଆଉ ରଙ୍ଗା ବିଲା ନା ଆଉ ବରେଇ କଥା। ବାପା ଅଳିଆ ନାଇଁ, କର ନାଇଁ, ଏଠି କମେଡି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏଠି ସବୁ ପାଲାର ଏ ମାଟି ଆଉ ଏ ଜାଗା ଇଏ ହଉଛି ମାନେ କଣ କହିହବନି ତୁମର ଭାଷା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ବାଗବାଦିନୀ ଶାରଳାଙ୍କର ପୀଠ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଗୋଡିମାଟି ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଏଠି ବା କଣ କହିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଛିଡା ହେଇପାରିଛି କାରଣ କଲଚରାଲ ଅଫିସର ହଠାତ୍ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ପରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଯିବା ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଠାକୁରାଣୀ ନବ ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା କଣ ରଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌର ଚୌର ରଜପୁର କହିଲେ କଟକର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର ହଁ ହେମନ୍ତ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। କରି ବାବଦରେ କହିବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ବାବା ବିହାୟ ପିୟୁଷ ରସ ମୁନେଶ୍ୱର ମଦଙ୍ଗ୍ରି ରାଜୀବ ରସ ପିବନ୍ତେ କିମ୍ ହଁ ଇତି ସୋପାଦ ମୂଳି ପାନ କୌତୁକୀ ଗୋପବାଳ କୁଶଳନ୍ତନୁ ତୁଭ ଦୁଇଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ଲୋକକୁ କାହିଁ ଗାଇଲି ନା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କଣ ଚୋରି କରୁଥିଲେ କଣ ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୋର ନବନୀତ କହିଲେ ଲହୁଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ୍ଷୀର ସରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପଶି ଗୋପୀଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଆନ୍ତି ବା 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 ତେଣୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ବ୍ରଜପୁରର ଗୋପାଳୀ ମାନଙ୍କର ହଁ ଯୋଉ ପାଲଟା ଲୁଗାକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ହୁଁ କଣ କଣ? ନା ବଡ ହଟିଆ ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ କଳା କହ୍ନାଇ ବଡ଼ ହଟିଆ ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ କଳା କହ୍ନାଇ ଗୋପୀଙ୍କ ମହତ ନେଲା ବେଣୁ ବଜାଇ ଗୋପୀଙ୍କ ମହତ ନେଲା ବେଣୁ ବଜାଇ ବଡ଼ ହଟିଆ ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳଧର ହଟିଆ ସେ କଳା କହ୍ନାଇ ପତ୍ରାଇ ଭଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସାଗର ବଡ଼ ହଟିଆ ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ କଳା କହ୍ନାଇ ମୁଁ କାହାକୁ ରଖିଛୁ ତୁହି କେଡ଼େ ବିପଦରୁ ବଡ଼ ହଟିଆ ସେ ନନ୍ଦ ପୁଅ କଳା କହ୍ନାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ରହିଯା ୟାକୁ ପାଇଲେ ତ ଏମିତି 14 ଦିନ ଗାଇଦେଲେ କଣ ଲାଭ ହବ? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରଜପୁରର ହଁ। ସିଦ୍ଧ ଚୋର ଆଜ୍ଞା। ନବନୀତ ଏବଂ ଦୁକୁଳେକ୍ତ ଚୋର ଦୁକୁଳେକ୍ତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସନକୁ ଚୋରି ବା କରୁଥିଲେ ବା ବା ମଜା ଅଛି ସେହି ନାଟୁଆ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେ ଆସିବେ ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ବା 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 ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ବିହାୟ ପିୟୁଷ ରସ ମୁନେଶ୍ୱର ଯୋଉ କହିଲି ହଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଜଠରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦବଂଶ ପ୍ରଦୀପ କହେ ଆଜ୍ଞା ଦୟାଧରିକ ବାରିକଙ୍କ ଲେଖାଟି ହୁଁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଦେବକୀ ଠାରୁ ତାହେଲେ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଁ? କୃଷ୍ଣ ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ତାହେଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦେବକୀ ଏ କେମିତି କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ନା ଅଷ୍ଟମୀ ରାତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମୟରେ ହଁ। ମା ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେଲା 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 କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଜ ନା ଯୋଉ ସୁନୁକୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆସିଲେ ବାସୁଦେବ ବାସୁଦେବ କେମିତିକା ରୂପ ତାଙ୍କର କେମିତିକା? ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବାସୁଦେବ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲେ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଭୁଜଂ
বদনঙ্গ বদনঙ্গ ধ্যায়ে সর্ববিঘ্ন প্রশান্ত বন্ধুମାନେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଧଳା ଠାକୁର ଚାରିହାତିଆ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଚାରି ହାତରେ କଣ ଧରିଥିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ନା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ହଁ ଗଦା କୌମୋଦିକି ଆଜ୍ଞା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଉ ପିଞ୍ଜଳିନୀ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଏ ଚାରିଟାକୁ ଧରି ଧରି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ମତେ ନେଇ ଗୋପ କଟକରେ ଛାଡ ଛାଡ ସେତିକି ବେଳେ ହଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହଁ। ଅଟୁଳିରେ ନେଇ ରାତ୍ର ଅଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ହୁଁ। କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ତେଣୁ ଆସୁଥିଲେ ବାପ ପୁଅ ତେଣୁ ଆସୁଥିଲେ ଏକା ବାପ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର ପୁଅ ଗୋଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଏତେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢି ବି ପାରିବା ନାହିଁ ନା, କେମିତି ନା। ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା। ଦାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଚାରି ରୂଢି ଦାଣ୍ଡି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଶାରଳା ଦାସ ତାକୁ କିରୁଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ସାବଲୀଳର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଯାହାକୁ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋକ କଥା କୁହାଯାଏ ହଁ। ଲୋକ କଥା କହିଲେ କଣ କଣ? ନା ଲୋକ କଥା କହିଲେ ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ କଣା କହୁଛି ମେଘ ଦୁଲୁକି ଦୁଲୁକୁଜି ଘର ଠିକି କୁମ୍ଭୀର ହୁଁ ମୋର ତ ଧ ଧ ତିନିପା ପୁଅ କଥା ପଚାରୁଛି କିଏ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ଲୋକ କଥାରେ ଚାରଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି ନା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବହୁ ଦାଣ୍ଡ ଓଳଉଛି ହଁ। ଆଉ ଜଣେ ବହୁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ବା ବା ଏ ସାଙ୍ଗ କଣ ତୋ ଘର ଅବସ୍ଥା କଣ ନା ମୋ କଥା କହନା ନା କଣ କହନା। ନା ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ କଣା କହୁଛି ମେଘ ଦୁଲୁକି ଦୁଲୁକୁଜି ଆ ଦେହରେ ଏତେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ଅଛି ସିଏ କହିଲା ମୋ ଘରେ ବୁଢାର ଅବସ୍ଥା ସିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ବା କିନ୍ତୁ ତା ନୁହଁ ସେଠି ଶାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ହଁ। ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଘର କହିଲେ ଶରୀର ହଁ କେମିତି କେମିତି ଘର ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ ଜଳେ ଯେ ସନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଇ জলে দে সনে চন্দ্র ছাই জলে দে সনে চন্দ্র ছাই ଏ ଦେହ ଥିଲା ସିନା ସବୁ ପାଇବା ଏ ଦେହ ଘର ହଉଛି ମୂଳ ଘର আউ ତେଣୁ ସେ ଘରର ଦେବତା ଯିଏ ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିବ ଗୋଡରୁ ପାଦରୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେମାଳ ହେଇଯିବ ଝାଟୁ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ କଣ କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ହେଇନାହିଁ ସେ ସମୟ ହେଇନାହିଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ କଣା କହିଲା ମେଘ ଦୁଲୁକିଲା କଣା କିଏ କଣା କିଏ কি ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣା ହଉଛି হ্যাঁ ଜୀବ କହୁଛି ମେଘ ଦୁଲୁକିଲେ କଣ হয় কোন ନା ଘଡଘଡି ମାରେ ବିଜୁଳି ମାରେ বিজুলি মারি ଆଁ? আজ্ঞা ଘଡଘଡି କିଏ ବିଜୁଳି କିଏ তাহলে ঘড়ঘড়ি বিজুলি কিয়ে জানিবা আগ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ଆ ଭିତରେ ମରା ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ হ্যাঁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ବାମ ପଟର ନିଶ୍ୱାସ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିବ ଆଉ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଡାହାଣକୁ ଆସିବ ନାହିଁ এটা ঝাটুয়াইরে চালিলানি আমার তোমার চালিনি বামপটি ଆରେ ଦେବ আজ্ঞା ବେଶୀ ଅଳିଆ କର ନା ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେହି ଥଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବ୍ୟାସପୁଟର କେଇଟା କଥା କହିବି ନା ଯୋଉ ଗଦା ହଉଛି ଭୀମର ଗଦା ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା ନା କଣ ନା 52 ବାର ଭୀମର 52 ଭାର ଗଦାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପବନ ତାଙ୍କ ପିତା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ପାବିନ ବାପି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦାର ଓଜନ ହଉଛି 72 ଭାର ଗଦା 72 বার ଦୁଶାସନର 62 ଭାର ଗଦା 62 বার ଭୀମଙ୍କର 52 ଭାର ଗଦା এ ତାହେଲେ 52 ଭାର ଗଦା କେମିତି ବାଡେଇକି ମାରିଦେଲା ଏ ଦି ଜଣ କେମିତି 52 বার ତାହାର ଉଠେ ହଉଛି ବ୍ୟାସପୁଟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ବ୍ୟାସପୁଟ କହିଲେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବୁଝିବି। ଆହୁରି କେତେ କଥା କଣ ହଁ। ନା ଯେତେବେଳେ ହଁ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ନାମ୍ନୀ ହାତୀ ହଁ ତା ଉପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା କରୁଥିଲେ ତା ହାତୀର ଆୟତନ କେତେ ଜାଣିଛ କେତେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀର ଆୟତନ ହଉଛି 12 ଜୁଣ ଓ 12 ଜୁନ 12 ଜୁଣ କେମିତି ଏଠି ପୃଥିବୀ ମାପିଦବା କେମିତି ପୃଥିବୀ ମାପି ହବ କେମିତି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ନାହିଁ। କେମିତି ଆଜ୍ଞା କବିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଷଠମ ତିଳମୁ ଏକମ ଜବମ ଷଠମ ତିଳମୁ କହିଲେ 6ଟା ଖସା ତିଳ କହିଲେ ଖସା ତ ଜବ କହିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 6ଟା ଖସା ରଖିଲେ ଏକ ଜବ ହବ ଆଜ୍ଞା ଷଠମ ତିଳମୁ ଏକମ ଜବମ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ ଜବମ ଏକମ ମୁଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା 4ଟା
ଦବ କହିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି କି ଏମିତି କରିଦେଲେ ମୁଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଚତୁର ମୁଷ୍ଟି ଏକଂ ହସ୍ତ ହଁ ଚାରିଟା ମୁଷ୍ଟି କି ହାତ କରିଦେଲେ ଚତୁର ହସ୍ତ ଏକ ଗାଭୀ ଗାଭୀ ଚତୁର ଗାଭୀ ଏକଂ ଜୁଣ ହଁ ଚତୁର ଜୁଣ ମହାଜୁଣ ହଁ ଏମିତି କରି ଆଜ୍ଞା। ପୃଥିବୀକି ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ମାପ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଡି ବରଗା କିମ୍ବା ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ନଥିଲା ନା ନା ଆଚ୍ଛା ନା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ନାମ୍ନୀ ହାତୀ ହଁ ଭୀମ ବାଡେଇଲା ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କେମିତି? ନା, ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇର ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗ ବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଗରେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାଠି ଦବା କେମିତି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପୁରେ ଥିଲେ ଅସୁର ରାଣୀର ବଳାତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରେ ଥିଲେ ଅକ୍ରୁର ରାଣୀର ବଳାତ ଆଉ ଗାଈ ଦୋହୁ ଦୋହୁ କେତ ଫିଟି ଗଲା ଗାଈ ଦୋହ ଦୋହ କେତ ଫିଟି ଗଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଖେଳ ମନ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ରୁହ ଖାଲି ପଦେ ପଦେ ବୋଲିକି ଆଗକୁ ଯିବା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦୁହୁଁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗାଈ ତ ଦୁହୁଁଥିଲେ କିଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ଅନନ୍ତ କେମିତି କେମିତି ହେଲେ ନା ସେତିକି ବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋପକଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ କିଏ କିଏ ହଁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ନା ସେତିକି ବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାବା ସେଇଠି ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କେଶ ଫିଟିଗଲା କେଶ ଫୁଟିଗଲା ସେ କଣ କଲେ ନା ଦି ହାତରେ ଗାଈ ଦୁହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଦିଟା ହାତ ଲଗେଇକିରି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏଇ କେହି କେହି କବି କହନ୍ତି ତା ନୁହଁ ନା ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ନା ଅନନ୍ତ କହିଲେ ବଳିଆର ଭୁଜ ବଳିଏ ବଡ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କର କେଶ ଫିଟିଗଲା ଅନନ୍ତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବାବା ତା ବି ଠିକ ନୁହଁ ନା ତାହେଲେ କଣ ସେଠି କଣଟା ପାଇଁ କି ଗାଈ କିଏ ଦଉଛି ଗାଈ ପୁଣି କିଏ କିଏ ଗାଈ କିଏ ହେରା ବୁଝିବା ନା ଶାଲବେଗଙ୍କ ପଦକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବସା গমে কিরালো রে এলো পচে পচে মতা গমে কিরালো রে ভকত পথরে মুই তারে সেই ভাবে তাই সেই ভাবে একাকো ভকত জীবন একাকো ভকত জীবন ভকত জীবনে ସମୁଦି ଖାଲି ଚୁମ୍ବକେ ଚୁମ୍ବକେ ଇଏ କଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଲାର ପରମ୍ପରା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ପଡିବ ତେଣୁ ଭକତ ପଛରେ ତୁଇ ଥାଉ ସେହି ଭାବେ ଭାବି। ସେଠି ମୁଁ କହିଛି ଗାଈ ଦୁହିଁବା କଥାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗାଈ ଦୁହିଁଲେ କ୍ଷୀର ଆସେ ଯଦି ବାଛୁରୀ ପଛରେ ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଧାଇଁ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଧାଏ କ୍ଷୀର ଲୋଭରେ ଏଠି ବାଛୁରୀ କିଏ ଆଉ ଗାଈ କିଏ ଶାଲବେଗ କହନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଶାଲବେଗ କହିଲେ ଯେ ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ଧାମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ କିଏ ସେ ନା ଗାଈ ହଉଛି ଭକ୍ତ ବାଛୁରୀ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତି ରୂପକ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷୀରକୁ ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଉଦ୍ଧବ ବା 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 ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲା ଆରେ ଆରେ ଏଇ ତ
ତାପରେ ଉଦ୍ଧବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ। କଂସ ଆଉ ଜଣକୁ ପଠେଇଥିଲା। ବାବା ସେ କଥାକୁ ଆଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ହଁ। କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା। ବାବା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳେ ଯେ ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଛି, ମତେ ତ ନିଦ ମାଡୁନି। ନାଇଁ କାହିଁକି ନା କାରଣ ହଉଛି ହଁ। କଂସ ଗୋଟାଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। ବାବା। କଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା? ବଡ କହିଲା ବାପା ଯୋଉଦିନ ଦେବକୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ବାପ ଶାଶୁଘର ଛାଡିବା ପାଇଁ, ହଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଶୁଣିଲା କଂସ ଦୃଷ୍ଟ କଂସ, ବାବା ଯାହାର ରଥ ବାହୁଛି ସେଇ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ, ତାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ। ହଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଧଇଲା ଚୁଟିକି କହିଲା ହାଣିଦେବି, ମଉଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି, ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି କଳି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ। ବଡ ଭାଇ ତମେ କ୍ଷମା କର, ରକ୍ଷା କର, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କର, ନା ସତ୍ୟ କର। ବାବା ସେ ସତ୍ୟ କଲେ ଆଠଟାକ ପିଲାକୁ ଦବା ପାଇଁ। ବାବା ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ବସୁଦେବ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋପ କଟକରେ, କଣ ଦେଖିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିମୋହିତ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛାରେ ପଡିଯାଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବସୁଦେବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଗୋଟାଏ ପିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପିଲା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପଡିଛି। ସେ କିଏ? ଗୋଟାଏ ଗୋରା ପିଲା, ଗୋଟାଏ କଳା ପିଲା। ଗୋରା ପିଲା ହେଲା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା, କଳା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାସୁଦେବକୁ ନେଇଥିଲେ କଣ ହେଲା, ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ବସୁଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ନା ବାସୁଦେବ ଚଲେ ସିରେ ବାସୁଦେବ ଲିଙ୍ଗା, ବାସୁଦେବ ଚଲେ ସିରେ ବାସୁଦେବ লীନା, ଚଲେ ସିରେ ବାସୁଦେବ লীନା, ଅପର ମନ୍ଦିରେ ଦେଖେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା, ଅପର ମନ୍ଦିରେ ଦେଖେ ଆଚରଣ লীନା। ବଙ୍ଗଳା କବି କହିଲେ ଯେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପିଲା ବିମୋହିତ ହେଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ନେଇ ତାକୁ ଥୋଇଦବା ମାତ୍ରେ କଣ ହେଲା ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ବାସୁଦେବ ମିଶିଗଲ ନନ୍ଦର ସୁତର ସଙ୍ଗେ, ବାସୁଦେବ ମିଶିଗଲ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗେ, ବାସୁଦେବ ମିଶିଗଲ ନନ୍ଦର ସୁତର ସଙ୍ଗେ, ବାସୁଦେବ ମିଶିଗଲ ନନ୍ଦ ସୁତ ସଙ୍ଗେ, ପରିଜମନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ନବଘନ ରଙ୍ଗେ। ନବଘନ ରଙ୍ଗେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଥୋଇଦେଲେ ଏଟା ବିଚିତ୍ର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ନା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶୋଇଥିଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ, ଇଏ ପରମ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଜୀବ ପାଖରେ। ଜୀବ ପରମଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଗଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ, ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ। କେମିତି? କେମିତି? ନା ତାଙ୍କୁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ନାଁ କିଏ ଦେଲା ସେଠି? କେହି ଦେଇଥିଲେ କି? ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଠିଘର ହେଇଥିଲା ନା। ନା ନାମକରଣ ହେଇଥିଲା? ନା। ତେଣୁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଠିକ କରି ବିଜୁଳି ଭଳି ବିଜୁଳି ଗତିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ସେଇଠି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାରୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇଟ ବାହାରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଜୁଳି ଯେମିତି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମିଳେଇ ଯାଏ, ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ ବା କାନ୍ଦିଲେ। କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଶୋଦାଇ ଜନମିଲା ଯମଜ ସନ୍ତାନ, କନ୍ୟା ରୂପୀ ମହାମାୟା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ମହାମାୟା କୃଷ୍ଣ କେମନି ଦିଶରେ, କେମନି ଦିଶରେ, କେମନି ଦିଶରେ, ଅଳ୍ପ ଭାগে ମନ୍ତ୍ର ଦିଶେ, କେମନି ଦିଶରେ, ନବଘନ ରଙ୍ଗେ ଦିଶେ, କେମନି ଦିଶରେ, କେମନି ଦିଶରେ, କେମନି ଦିଶରେ, ନବଘନ ରଙ୍ଗେ ଦିଶେ।
ଗୁରୁ ଗୋଷ୍ଠମ ପ୍ରଧାନ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବହୁତ ଲାଇନ ରଖିଦେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଲେ ସେଠି ବାସୁଦେବ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇଦିନ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗାଧି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ। এই কথাকে মনে করি ଯେଉଁ ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ ନବ ନିତ୍ୟ ଚୌରମ ପ୍ରଜାଙ୍ଗ ଚୌରମ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ ପୁରୁଷମ ନମାମି। এই যে পুরুষ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ আজি সভার সমস্ত মন্ডলী সমস্ত বন্ধু সমস্ত ভাই মোর ঘরর সমস্ত পড়াশা এবং মো আগ ভাগর থিবা ভক্ত মানক কল্যাণ করন্তু। बोल आनंद कबा हरि हरि बोल। মুতুম সুদামা তুমি মোর কৃষ্ণ ভাব রহি থাউ নীতি দিন জীবথি বাজায়ে তুম নাম গাই বিতি যাও ইয়ে জীবন। হে কৃষ্ণ 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 হে কৃষ্ণ। তুম সুদামা তুমে মোর কৃষ্ণ তুম সুদামা তুমে মোর কৃষ্ণ ভাব রহি থাউ নীতি দিন জীবতি বাজায়ে তুম নাম গাই জীবতি বাজায়ে তুম নাম গাই বিতি যাও এ জীবন। হে কৃষ্ণ 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 হে কৃষ্ণ। তুম নাম রস সংসারে পিউষ সুস্থ হুয়ে তনু মন। তুম নাম রস সংসারে পিউষ সুস্থ হুয়ে তনু মন। তুমরি দর্শনে তুমরি ভজনে মুক্তি লভে জীবন। তুমরি দর্শনে তুমরি ভজনে মুক্তি লভে জীবন। পশুচি শরণ তুমরি চরণে পশুচি শরণ তুমরি চরণে ঘেনবারে নিবেদন। জীবতি বাজায়ে তুম নাম গাই জীবতি বাজায়ে তুম নাম গাই বিতি যাও এ জীবন। হে কৃষ্ণ 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 হে কৃষ্ণ। মনীষ জীবন অঢ়েই দিনিয়া অটে সিনা
ବାଲି ଘର ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଅଟେ ସିନା ବାଲି ଘର ଜନମ ଦେଇଛ ମୋହ ମାୟା ଦେଇ କରିବନି କେବେ ପର ଜନମ ଦେଇଛ মোহ মায়া দেই করিবনি কেবে পর শেষ কালে মোর এটিকি প্রার্থনা শেষ কালে মোর এটিকি প্রার্থনা দিয়বারে দর্শন জীবতী বাজায়ে তুম নাম গাই জীবতী বাজায়ে তুম নাম গাই বিতি যাও এ জীবন হে কৃষ্ণ 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 মু তুম সুদামা তুমে মোর কৃষ্ণ মু তুম সুদামা তুমে মোর কৃষ্ণ ভাব রহি থাউ নিতিদিন জীবতী বাজায়ে তুম নাম গাই জীবতী বাজায়ে তুম নাম গাই বিতি যাও হে জীবন হে কৃষ্ণ 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 জগত জননী মা সারଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେମାନେ କୋଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଆମେ ତେଣୁ ଏଠି ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମା କୋଳରେ ରଖିଥିବା ଛୁଆକୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ମୂର୍ଖ ହଉ ପଛେ ସେ ବାହାରେ ଯାଇକିରି ପଣ୍ଡିତ ହେଇ ଆସେ ଏହାରି ଦୟାରୁ ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବତୀ ସିଂହବାହିନୀ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସାରଳା ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ପାଲାର ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଯୋଉ 18 ପର୍ବ ଭିତରୁ ଏକଲବ୍ୟ ଯୋଉ ଜାରା ସବର କଥା ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଜି ଗାଇବି କେମିତି ନା ଉଚ୍ଚ କୂଳେ ଜାତ ହେଲେ ହେ ଦୁର୍ଜନ अरे लोभ की उच्च गति है कादम्बिनी कोळू संभवी कुळीस लोभयिनी जगति लक्ष्यस्थली की देख भाई कहीं एठी बाड़ेबार किसी ना मत समस्त चिन्हर गोटे अति गेल्हार कौतूहलर पिला कुकुरा एवं रूपा आ गोटे ना मत भारी खुशी ता देह किंतु से रूपा जदि न करते रूपा चामर मु धरी पारि से पित्तल रही जाई तेणु आज उच्च कूले जात खेले हे दुर्जन ये उच्च कूल जोड़े संतान जन्म नहीं पृथ्वी को आसुंट से आसी कौन कर गोटाए पुओ
ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଧ୍ୱଂସ କରିଦଉଛି କରିଦଉଛି ସେଇ ବଂଶର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ବଂଶର କଥା ହଁ। ଗୋଟାଏ ପୁଅ ହଉଛି ଆକାଶ ଗର୍ଭରୁ ମେଘ ମା କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ବର୍ଷା ଧାରା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବଜ୍ର ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ପଡିବ ଯୋଉଠି ବଜ୍ର ଜାଳିଦବ ଜାଳିବ। ବର୍ଷା ଧାରା ଜନ୍ମ ମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ବା 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 ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହଁ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କୂଳ ସମୁଦି କଣ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ କୂଳରୁ ଦୁଇଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ କିଏ କିଏ ବୁଝିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହଉଛି ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁରୁବଂଶର ରାଜା ହେ ଯୁବରାଜ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ସମାପ୍ତି ସମୟରେ ହଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ତୁମର ତ ଶିକ୍ଷା ପୂରଣ ହେଇଯିବ ହଁ କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ତୁମର ଗୁରୁମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ବା ଗୁରୁମା କିଏ କିଏ ନା କୃପି ହଉଛନ୍ତି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା 12 ବର୍ଷ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ କୃପିଙ୍କର ହଁ। କୃପି କାନ୍ଦିଲେ 12 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି କେତେ 12 ବର୍ଷ କହୁନୁ କହିଦେବି 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଗୋରଖନାଥ ଗୋବର ଖାତରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାମ ଧରି ଆସିଲେ ବା ବା 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୁକଦେବ ହଁ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ବ୍ୟାସ ହଁ। ଏବଂ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ମାକୁ ବା 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 ତାର ଯୋଉ କଷ୍ଟକୁ କେହି ବୁଝି ପାରିବେନି କି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ଅନୁଭବୀ ବିନା ନ ଜାଣରେ ପ୍ରିୟ ସହି ତେଣୁ କୃପି କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ ହଁ ନା ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ପିଲାଟାକୁ ନା ପିଲାଟା ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର ନା ସେଇଠି ସେ କହିଲେ କହିଲେ ସତେବାର ମୃତ୍ୟୁ କେଉ ପଛେ ମୋର ସତେବାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ପଛେ ମୋରା ବଞ୍ଚି ରହୁ ମକୁ ମାରାରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ମକୁ ମାରା ତୋର ଜନ୍ମ ସମୁଦି ମା କହୁଛି ମୁଁ ପରେ 100 ବାର ମରିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ଶୀତ କାକର ରାତିରେ ପୁଅକୁ ମା ଯଦି କୋଳରେ ପୁରେଇଥିବ ଯେ ପରିସ୍ରା କଲା ସେ କଣ କରିବ ନା କାନିକି ଚୁପୁଡି ଦେଇ ହଁ ତା ଆଡକୁ ଶୁଖିଲା ପକେଇକିରି ମା ଆଡକୁ ଓଦା ପକେଇ ଦବ ହଁ ତେଣୁ ମା ଆଉ ପୁଅ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ମା ଆଜ୍ଞା। କେମିତିକା ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ମା ମା ସେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର କିଏ କିଏ ନା ଯିବା ଟିକେ ଯଶବନ୍ତ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ପାଣି ପବନ ଲାଗି ଦେହ ଏଥୁଅ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କହ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କହ ଏଇଠି ମା ହଉଛି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ପାଣି ପବନ ଲାଗି ଦେହ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ପାଣି ଆଉ ପବନ ଲାଗିକିରି ଦେହ ହେଇଛି ହଁ। ଦେହଟାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ନା ମା ଦେଇଛି ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କହ ମା କେମିତିକା ଶବ୍ଦ ମା କହିଲେ ମୋ ଆକାରେ ମା ମୋରେ ବାଡି ମା ଯେତେବେଳେ ହବ ମା କହିଲେ ମାଟି ମା କହିଲେ ଆକାଶ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ମା ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭୂମି ଠାରୁ ବି ବହୁତ ଆଗରେ ତେଣୁ ମା ମାଟି ଆକାଶ ଆକାଶ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମାକୁ ସମିଶ୍ରଣ କରି ହଁ। ଏଇ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମୋର ସରସ୍ୱତୀ ଆଜି ବେଶ ହେଇଥିଲେ ଆଉ- ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ପେଶାଲି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା। ମା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ବା ବା ଇଏ ବା ହଉଛି ଅକାଳ ସରସ୍ୱତୀ ବେଶ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କାଲି ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଷଷ୍ଠୀ ଗଲା ସପ୍ତମୀ ଆଜି ତେଣୁ ମା ଆଉ ଥରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଭିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି ହଁ ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମା ଦୁଇଟା କେମିତି ନା ଅନନ୍ତ ଶୟନକୁ ଯା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଦେବତା ମାନେ ମନ୍ଥନ କଲେ ହଁ ଯୋଉ ଗିରାବ୍ଧି ଶୟନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ
थाए हाँ श्रीमद केमितिका जिनिस श्री कहले लक्ष्मी मद कहले मर्दन करिबा पुनी श्री कहले विभव ये जहां पाखरे सकल सौंदर्य सकल विभव आज्ञा अष्ट सिद्धि को नवनिधि दाता अष्ट सिद्धि भाग्य विधाता बाबा तुम्हें दुखी मानकर भाग्य विधाता अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम पाखरे अछि तुम्हें आउछ अढ़े सौर्यशालिनी मां तुम्हें जहा को चाहिबो ता देई देबो तुम्हें करुणामयी कल्याणमयी तुम्हें महिषी मां तेणु ए जो दुई मां मझिरे अनंत कोଳରେ प्रभु सोईचंती काहे कि दुई मां कोन करूचंती हम भगवती शारदा ठाकुरी कोन की ना गीता कहंती शारदा ठाकुरी किए मालिका कहे शारदा ठाकुरी किए सेति पई जेते देवा देवी अछंती 15 मसियारे मां मंगला दारु चयन करे पई सक्षम हेले नाही कारण ना मालिका कहितिला जते बेले 26 मसिया हबो आज्ञा 15 रु 26 मसिया जते बेले हबो जते बेले माया कुट सृष्टि करिवे मां जेमिति को मां करिवे ना सरला करिवे कुटल बहुल कटके लागिबो गोळ बहुल कटके लागिबो गोळ बहुल पाहारी बसई भेळ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सरला ठाकुराणी एमितिका देवी से होची आद्या शक्ति प्रथम मंडल सेति पई महापुरुष अच्युतानंद कहंती बोले आद्य सारला मंडल द्वितीय भगवती आळ द्वितीय भगवती आळ द्वितीय भगवती आळ हम मां केते करुणामयी ना ये मां लक्ष्य भक्त अटके पारिबो जदि आगु को विश्व युद्ध हुए हमें तो जानी ना हूं जदि विश्व युद्ध हुए चाइना अमेरिका रो युद्ध हबो रूसिया ता संगे मिसिबो किंतु ए तीनटा शक्ति विश्व युद्ध आरंभ कला बेले भारत खसी जीवो बाबा जेनु भारत वर्ष होउची कोन ना भा कहिले विश्वर भार को जे रक्षा करी एई कथा को कहितले किए ना चिकागो रे कहितले स्वामी विवेकानंद जेतले स्वामी विवेकानंद जाई पहुंचिले रामकृष्ण दास माने कहिले परमहंस अरे नरेंद्र तुमे जीवो अमेरिका कोन करिवो ना प्रभु केवल ए भाषा साहित्य ये मार माटीर कथा ए कथा कहबी जहा को सरलदास लिखिचंती अत्यंत आनंददायक हां टिके आउ आधा घंटा भी तो साथे मात्र 8टा बाजी गला हो मो अनुरोध करछि आउ आधा घंटा मात्र साथे कहले कथा कहि पळेबी आ बोला बोली करू तेणु आउ गोटे पाला अच्छी आमर एठू गले आम पाला गाइबू तो से से फोन है हौ ठीक अच्छी जितेबले सरला दास मु कोठी थिली कथा रे कह तुमे जाइले सम्मेलन चिकागो सम्मेलन स्वामी विवेकानंद विवेकानंद को देखी कला मुंडिया को देखी अमेरिका वासी हसिले काहे कि ना हे लुगा पिंदी चंदी मुंडे रे पगड़ी बांधी चंदी तो हसिले किछि कहिले नै जाई पहुंचिले कहले मते टिके टाइम दिया जाऊ कहिबा पई आ टाइम न थला ठाकुरन को दयारु अमेरिका रो जने प्रसिद्ध नारी को कहिबा अनुसार तांको गोटिए मिनिट दिया गला गोटिए मिनिट हां जण सिद्धरे से राजी हेले तांको प्रश्न करा गला लाइब्रेरी की गले जते बेले से लाइब्रेरी रो सब जाक बही की मागी करी हम नेउटेई देले से लाइब्रेरी ना पर आगी गला कहला कोन पढुचो तमे कोन करछो देखुचो खेलना ना आपण पचारु नाती कोन कोन जते बेले से पचारि चनी सब कथा कहिचंती तांको समय दिया गला एवं से सेठी प्रश्न कले तुमे आसी तो भारत वर्ष रो देखो एटी ग्रंथावली सब थुआ हैछि ये ग्रंथावली भीतर गीता और भागवत महापुराण जो भारत सभा तले थुआ है तापरे 132 टा ग्रंथ थुआ है तमे एते तले स्वामी गोटिए उत्तर देले कहले आज्ञा आपनकर ए जो व्हाइट हाउस पाखर जो कोठा है जे केतला ना ये 132 ताला ना 132 ताला को जे फाउंडेशन उठी मुंडे छी ना ये
ବତିଶ ମନକୁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏତେ ମହିୟାନ ଏତେ ଗରିୟାନ ଯେ ଯଦି ତଳେ ନ ରହି ଉପରକୁ ଦେବେ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆମେରିକା ବାସୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କଣ ଇଏ ଭାଷା, କଣ ଇଏ ଦେଶ, କଣ ଇଏ କଥା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଦୁଃଶାସନ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କାଲି କୃପୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡେ, କାହା ଲେଖା? ଲେଖା ଶାରଳା ଦାସ। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉଳ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କବି, ଏଇ ମାର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କରି ଲେଖା କଣ ଲେଖିଲେ? ଆରେ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆବର ଯେତେ ଶିଷ୍ୟଗଣ, ଆବର ଯେତେ ଶିଷ୍ୟଗଣ ରେ, ଆବର ଯେତେ ଶିଷ୍ୟଗଣ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ କଣ କାହା ଘରେ ଦିଆଯାଏନି? ନା ନା, ପିତୃଲୋକଙ୍କର ଯମଲୋକ ହଉଛି ପିତୃଲୋକ। ସିଏ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ, ରାମ କାହିଁକି ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ମୃଗ ମାଂସ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପିତୃଲୋକ ମାନେ ଏ ମାଂସାଶୀ ଆହାରକୁ ଖାଇଲା ପରେ କିଛି ଯାଇ କାକ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ପିତୃଲୋକ କାକ ବଳି ଦେଲେ ପିତୃଲୋକ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଭୂଷଟି କାକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦବ, ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ଆଣ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କୃପୀର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଅ ଭୀମ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ। ପୁଣି ଆଉ ପଦେ କହିଲେ, କହିଲେ ପଶ୍ଚିମରେ ପୁଣି ଦୁଃଶାସନ ବୀର, ପୁଣି ଦୁଃଶାସନ ବୀର, ସଙ୍ଗତେ ଯାଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସଙ୍ଗତେ ଯାଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେ, ସଙ୍ଗତେ ଯାଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଚଳିଲେ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଚଳିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏକ ବେଳ ହୋଇ ପୂର୍ବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ଗମିଲେ, ଚଳିଲେ ପୂର୍ବେ ଚଳିଲେ, ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଯା। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିବି, କହିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସାରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା, ଏ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିଚିତ୍ର କାହାଣୀ। ଏ ବିଚିତ୍ର କାହାଣୀ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ କୂଳେ ଜାତ ହେଲେ ହିଁ ଦୁର୍ଜନ। ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଦୂରେ ଦରେ 101 ପୁଅଙ୍କର ନାଁ, ଶେଷରେ ଝିଅର ନାଁ ଗାନ୍ଧାରୀ। ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କର 101 ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆସି କୁରୁବଂଶରେ 101 ଜନ୍ମ କଲେ। ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ଦୁକର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ମଦ, ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ମଦ ଦୁକର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃସାହ, ଦୁର୍ଦନ୍ତ ଦୁର୍ମଦ ଦୁର୍ଗତଃ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ଦନ୍ତ ଦର୍ଶଃ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ଦାନ୍ତଃ। ଏଇଭଳି 10 ଅକ୍ଷରରେ 100 ଭାଇଙ୍କ ନାଁକୁ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଦୁଶୀଳା ବୋଲି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ, ଯାହାକୁ ଦୁଶୀଳାକୁ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବିବାହ ଦେଲେ। ଆରେ ଗାନ୍ଧାରସନ ଶକୁନିଙ୍କର ନାଁ କଣ? ନା ଗାନ୍ଧାରସନ ଶକୁନିର ନାଁ ବି ଗରେ ଥିଲା। ସିଏ ବି 101 ନାଁ। ଏଇ ଆଗ କାଳରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଘରେ ଘରେ ପଢୁଥିଲେ ମା ଭଉଣୀ ବାପା ମାନେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଯୁଗ,
କିଏ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ଗୋଟିଏ ପୁଅର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ହଁ। ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀର ତିନିଟା ସ୍ୱାମୀ, ହଁ। ଏମିତିକା କଥା କହି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ବାଃ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଛନ୍ତି ବାଃ, ବାଃ। ଦେଖିଲେ କଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ସେଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଟ, ବାଃ ପୂର୍ବ ପଟ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ। ବାଃ ବାଃ ଏକଲବ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରିଆ ହଁ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ସମିଧ ନବା ପାଇଁ ହୁଁ ଏକଲବ୍ୟ କହିଲା ଜାଣିଲୁ ସାରିଆ ହୁଁ। କଣ ନା ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସତ୍ୟ ହବ ନା। ଆଜ୍ଞା। କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ନା ମୋ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଦନେ କରି ମୋତେ ନହାରି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ପୂଜି ମାଂସ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମା ଗୁରୁମାତା ରୂପୀମା ଆସି ମାଗୁଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ ମତେ ଗଣ୍ଡା ମାଂସରେ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେ। ତେଣୁ ଗଣ୍ଡା ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ଆଣିକିରି ଗୁରୁ ମୋର ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ। ଏତିକି ବେଳେ ଡାକୁଛି ପଦେ ହଉଛି ସେଇ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର କଥା। କହିଲା ସାରିଆ ବେଗି ବେଗି ଚାଲିଆ ସାରିଆ ବେଗି ବେଗି ଚାଲିଆ ସାରିଆ ବେଗି ବେଗି ଚାଲିଆ ସାରିଆ ଗୁରୁଙ୍କର ସାଧ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାଧ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଣା ଖୋଜି ମୁହିଁ ଦେଲି ହାଲିଆ। ସାରିଆ ବେଗେ ବେଗେ ଚାଲିଆ ସାରିଆ ଗଣ୍ଡା ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ପାଉନି। ଏତିକି ବେଳେ ସାରିଆକୁ ଡାକୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା। ଏତିକି ବେଳେ ଗଣ୍ଡା ଖୋଜିବା ବେଳେ ଏ ଦି ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଅନେଶତ ଭାଇ। ବାବା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲା ସାରିଆକୁ କହିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ଦେବୀ ନା ମାନବୀ? କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଦୁଶାସନକୁ ଦୁଶାସନ ଉଠ ଯାଅ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ହରିୟାଣ ସେ ମୁଁ ରାଜା ପ୍ରଜା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ठीक हरियाणा। है कोई बात नहीं परवाने तू भाई मुचाली संगे संगे आसो सुंदरी आसो। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ହଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧରିଛି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, अच्छा ସିଏ ସାରିଆ ଡାକୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। हाँ କହିଲା ରେ ମିନ ନୟନା ଚିନ ବସନା ना गोरी रे मीन नयना जिन बसना गोरी रे मीन नयना जिन बसना गोरी ଆଉ ଦିନ ହୁଏ ତନୁ ଯିବା ସର୍ବରି। नयना जिन बसना गोरी रे मीन नयना जिन बसना गोरी ଆଉ ହସି ଦେଲେ ଖସି ପଡେ ଅମିୟ ଧାରା ସୁନ୍ଦରୀ। अमिय धरा ନେତ୍ର ଝର ସାଉ ତୁମ ସରଗ ସାରା। ନେତ୍ର ଝର ସାଉ समय सरग करा ଆଉ ଗଜରା ଜଗମନ ଗଜକନ୍ଦନ जगरा जगमना अलग जनना ରାଜଦର୍ପଣ ମୁଖୀ ରାଜବର ଜିଅନା। परमुति राजबर दियना ରାଜରେ ଯିବ ଯିବ ବାହା। हरि रे मीन नयना जिन बसना गोरी रे मीन ବନ୍ଧୁମାନେ ଝାଞ୍ଜ ବାଡ଼ାଉନି, ଖାଲି ଆଗକୁ ଯିବା। କଣ କରିଛି ନା ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ପରନାରୀ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କିଏ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରକ୍ଷା କର ଡାକୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ବୋଧେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ କଥାରେ ମୋର ମାନୁନି, ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। କଣ କହିଲା ନା ପୁରୁଣା କବି ଲଳନା ବରରେ ରେ আরে লড়না বররে লড়না বররে কি সুন্দর রে রাম কি সুন্দর রে উপমা দেবাকো গাইছিনি পুররে মা
মোরে কৃষ্ণ কিটিকি বদন করি গতি কি নহিলা তরি কিটিকি বদন করি ভরে হরে রামরে চলাই করি ভরে রাগি ভেট ওতে বিম্ব নইল হেলা বই রাগি ভেট বিভূতি সর্বাঙ্গ যাক অঙ্গনে হেলে পিলা বিভূতি সর্বাঙ্গ যাক অঙ্গনে হেলে পিলা কি সমান রহিলা রে কি সমান রহিলা কি সমান রহিলা কি সমান রহিলা অঙ্গ তন্ত্রী জগৎ ধারা রে হে ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବାରମ୍ବାର କଟାକ୍ଷ କରୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ କେମିତି ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାରିଆକୁ ସିଏ ସେ ବୀରଟା କେମିତିକା ଜବରଦସ୍ତିଆ ବୀର ହଁ ଏଣୁ ଆଉ ଟିକେ 2 ମିନିଟ ରୁହ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ 2 ମିନିଟ ଯିବି ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ସ୍ୱାମୀ କି ସାରିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି एकलव्य पहुंची कहला रे दुष्ट हे दुष्ट तू पुणी एते साहस तू जानिनु मो स्त्री की धरुचु घमाघट युद्ध हेछि एकलव्यर युद्ध परिवार घमाघट लड़ाई रे कोन हेछि ना पांडव माने नाहंती कौरव माने विमोहित हो गले जो मोहना बाण मारी से करिला मूर्छित कौरव कुल होइले समस्ते संज्ञा कौरव कुल होइले समेत भूत कौरव कुल होइले समस्ते संयुक्त मूर्छित करिदेला मोहना बाण मारी करी जतबेले एकलव्य शुणिबा को पाइला एतिकी बेले दुर्योधन को खोजी खोजी जतबेले शासन देखुची सेठी भी से पड़ीची जतबेले पांडव माने समस्ते आसिले देखिले भाई माने मूर्छित होइचंती अर्जुन कहला रे रे पापिष्ट के अछु वो सामना को आ जतबेले एकलव्य देखिची अर्जुन को यही अर्जुन होउची मो गुरुंकर पट शिष्य तांको सकासे मु शिक्षा करी पारिलिनी दुर्योधन मते गळथा देई विदा करी देथिला आजि देखिबा योग्य पुओ दी जनकर लढे घमाघट लढे खेला का संगे ना अर्जुन रो एकलव्य रो एकलव्य जते सर मारुची अर्जुन काटी देउची अर्जुन जते सर मारुची एकलव्य काटी दउची एतिकी बेले कोन हला अर्जुन को मूर्छित करी देइची एकलव्य मोहिना मोहिनी आश्चर्य कथा अर्जुन भारते भारोई मल विजयी पार्थ को आज जतले विमोहित करिछि द्रोणाचार्य को पाखरे खबर पसिला द्रोणाचार्य खोजी खोजी देखिले पांडव माने समस्त विमोहित एवं दुर्योधन आदि कौरव माने समस्त मूर्छित हारि होई जाइछंती पचारिले तू किए तू एते दुराचारी किए रे तू गुरुदेव हाथ जोड़ी देई पड़ी गला पाद तळे कहले गुरुदेव प्रणाम नियंतु मु होउची एकलव्य सागर रण हे भव सागर तारण कारण हे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने हे गुरुदेव तुम्हें मोर माता पिता तुम्हें मोर सखा तुम्हें मोर सर्वकर्ता मु आपण सार युद्ध कोन करबी पाद तळे पड़ी गले एकलव्य तळे पादरे पड़ी जाइछंती द्रोणाचार्य सेठी गोटे चलाक करले माया कले कहले रे एकलव्य तू किए ना मु आपणकर गुरु करी माटीर मूर्ति करी आपणठू शिक्षा नेइछि आपण मो गुरु एही एकलव्य तळे गुरु दक्षिणा दबा को कहिला द्रोणाचार्य तांकर वृद्धा मुठी डाहण
ଆଙ୍ଗୁଠିର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଗିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଦେଲେ ସେଇଠି ସେ କାଟି ଦଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେମିତିକା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ବାବୁ ଆପଣ ସରିଯିବ କି ଏବେ? ଯିବା ଯିବା ତ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନୂଆ ପାଲା ବାଲା ବୋଲି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଚାଲିବ ନା? ଚାଲିବ? कोई बात नहीं, हाँ? कोई बात नहीं, बर्बादे दू हाँ? चलिबो। ଜଙ୍ଗଲଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲିନି, କିଏ ଧରିଦବ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣନା? ଟିକେ ରୁହ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦି ମାନେ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କହିବା। କଣ କହିଲା? ଆରେ ସେବନେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ସର୍ବେ जात शत्रु सेवने जेते जंतु सर्वे जात शत्रु परहिते कबिए पर परहिते किछु करे ଜଙ୍ଗଲର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଅନେକ କଥା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଚମ୍ପକ ଭୁଜ କଦମ୍ବ ତମାଳ ମୁନିଦ୍ରୁମ ଭୂଷିତ ଭାଗମ ବୈର ବିହୀନ ମତଗଜ ସିଂହ ମୟୂର ମହାବିଷ ନାଗମ। ବାବୁ ଯଦି ଯାଉଛ ଠାକୁରାଣୀ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଆମେ ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ନ ନେଲେ ହବନି କଥାଟା, ତେଣୁ ତମେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କର, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ହେଲା। ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଅଛୁ, ଆଉ କଣ କରିବା? ସେ ତ ସାଢେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ନା, ସେ ଯାଇକି ଆଗଟା ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ପଛରେ ଯିବା ଆମେ। ତେଣୁ ଚମ୍ପକ ଭୁଜ କଦମ୍ବ ତମାଳ ମୁନିଦ୍ରୁମ ଭୂଷିତ ଭାଗମ ବୈରମ ବିହୀନ ମତଗଜ ସିଂହ ମୟୂର ମହାବିଷ ନାଗମ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତିକା, ସେବନେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, କେହି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ନାହିଁ। ସିଂହ ଛୁଆ ହରିଣ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ହାତୀ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ନଡିଆ ଖୁଆଉଛି, କ୍ଷୀର ଦଉଛି। କେମିତିକା କଥା କହିଲ? ତେଣୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତେ। ଖାଲି ସେତିକି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଋଷି ମୁନି ମାନେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ କିଏ? ଝାଟୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଋଷି ମୁନି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଦେଖିଲେ? କହିଲେ କପିଳାଦିକ ସନକାଦି ସେବିତ ସାଦିତ ବିଷମ ବିକାରମ୍ सादत विसर विसारं सादत विसर विसार कपिलाधिक सनकादिक विसार विसारं ବିଷମ ବିକାରମ୍ सादित विसर विसार କପିଳ ସନକାଦି ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତ ଋଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନସ୍ଥରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘମାଘଟ ହେଇଛି। ଏକଲବ୍ୟ ପଡି ଯାଇଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ତମର ତୁମ୍ଭେ ମୋର ମାତା ପିତା, ତୁମ୍ଭେ ସଖା ତୁମ୍ଭେ ଭ୍ରତା, तुम्हें मोर माता पिता तुम्हें सखा पिता भ्राता ତୁମ୍ଭ ବିନା ମୋର ଗତି ନାହିଁ, ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ गुरुदेव तुम बिना मोर गति नाही ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ସାହା
ଚିତ୍ତିତ୍ୱର ଗୁରୁଦେବ ମୋର ବାପାଦେ ମୁଁ ଲୋଟୁଅଛି ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଗୁରୁଦେବ ତୁମ ବାପାଦେ ମୁଁ ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ତାକୁ କହିଲେ ଏଭଳି ବୀର ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ମତେ ରାଜା ବାହାର କରିଦେବେ, ମୋର ପାଉଣା ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁ ଦୈବଜ୍ଞ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତୋର ବୁଧାକୁ କାଟିଦେଲା ବୁଧାକୁ। କାନ୍ଦୁଛି ଏକଲବ୍ୟ କହୁଛି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଗୁରୁର ଇଚ୍ଛାରେ ଶିଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ନ ମିଶେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟ ହେଲି? ଏତିକି ବେଳେ ସାରିଆ କହିଲା ପଦେ କଣ କହିଲା? ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଧରି ହେବୁ ଯେ ବନଚାରୀ। ତୁମ ନାମକୁ ଧରି ହେଲୁ ଯେ ବନଚାରୀ। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇବ ସତେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇବ ତୋତେ। ଶିଶୁ ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପୁରୀ। ଶିଶୁ ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପୁରୀ। ଗର୍ଭବତୀ ଅତି ମୁଁ ସତେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଗର୍ଭବତୀ ମୁଁ ଅଛି ସତେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରୋଇ ମଲ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ଆଶା ଥିଲା। ଆଜି ମୋରି ପିଲାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଦିନେ ଯିବ। ଏଇ ପୁଅ ଭାରତ ଭାରୋଇ ମଲ ବୋଲି ପ୍ରସାଦ ହବ। ଏଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ସେ ପୁଅ କିଏ ନା ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ମୁଁ କହିଥିଲି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଘର ଏଇଠି କାଳିନାଗ ବା ଆମର ଯୋଉ ବଡ ଶାରଳ ଗ୍ରାମ। ଶାରଳା ଦାସ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଓ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶାରଳା ଦାସ, ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ କାହିଁ ଭାରତ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ପଦଟା ଭୂପତି ପରିଡ଼ା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାତିଙ୍କର ନାମ ଭୂପତି ପରିଡ଼ା। ଶ୍ରୀହରି ପରିଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀହରି ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ନାଁ ଭୂପତି ପରିଡ଼ା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ସେ ହଉଛି କିଏ ଦୈନ ନା ବାଇନ, ମୋ ତା କଥା ମନେ ନାହିଁ, ତା ନାଁଟା ଠିକ ଜେଜେ ଯାଉଛ ଏ କଥା କହିବ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା କଣ ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ କଥା କହିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ନାତି ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଏ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ହଉଛି, ଜନ୍ମ ଦିବସ କେବେ? ଶାରଳା ଦାସ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ, ଚାହାଳି ପାଠ ପଢିଥିଲେ। କାଶିଆ କପିଳା ଭେଟ କେହି କବି କହିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ ହଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା। ତେଲୁଗୁ ମାନେ ଥଟ୍ଟା କରିବାରୁ ଶାରଳା ଦାସ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢେଇ ପଡିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସୁଦୟା ହବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ କେତେ କଥା ଲେଖିଲେ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଚୌତିଶା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେହି କବି ନାହାନ୍ତି 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ଭିତରେ ବ୍ୟାସପୁଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ସେତୁବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବଗୁଞ୍ଜର ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁକା ରୂପରେ ନିଜେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମହାମାୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯମ ଖୋଜିଛି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ନଦୀ, ମାନେ ରକ୍ତର କୁଣ୍ଡ ଦେହରେ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର କଥା ନବଗୁଞ୍ଜର। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଅ ବବ୍ରୁ ବାହନ, ସିଏ ବି ଲେଖା ବି ଅଛି। ବବ୍ରୁ ବାହନ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଏତେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। କୌଣସି କବିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଳନୀୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାକୁ ଇଏ ଚର୍ବି ଚର୍ପଣ କରି ତାକୁ
ସାବଲ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲୋକ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। କେମିତି ହେଲେ? ମନବୋଧ ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡେ, ଆରେ ଯା ତୁ ତ ଯାହାକୁ ତୁ ବିବାହ ହେଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ ଯାହାକୁ ତୁ ବିବାହ ହେଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ ସେହି ଖାଇବ ତ ତେରେ ସେହି ଖାଇବ ତ ତେରେ ଗୁଣି ରୂପ ହୋଇ ରେ ଗୁଣି ରୂପ ହୋଇ ଯେ ଯାହାକୁ ତୁ ବିବାହ ହେଇଛୁ ସେଇ ହଉଛି ତୋର ଶତ୍ରୁ। କେମିତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର 10ଟା ନା ଏଇ ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ତ୍ତନା ବୋଲୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ନାରାୟଣ କଥା ଦେଖିଛି। ମୋର ଗୁରୁ ସୁଖଦେବ ଦାସ ମହୋଦୟ ସିଏ ବି ଏ କଥାକୁ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁରାଣ ପଢୁଥିଲେ, କହିଲେ ଯାହାକୁ ତୁ ବିବାହ ହେଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ ସେହି ଖାଇବ ତ ବାଘୁଣୀ ରୂପ ହୋଇ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଶତ୍ରୁ ହବ ବୋଲି ଶାରଳା ଦାସ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଆଚ୍ଛା, এই যে কথা মু কহিলি আউ কিয়া শত্রু হব না দিন কা বাঘিনী রাত কা মোহিনী পলক পলক রহু শোষে এমিতিকা স্ত্রী আসিবে দিনের মোহিনী রূপ হই তোমাকে কলিয়া কথা কইবে রাতিরে বাঘিনী রূপ হই রক্ত শোষিবে। আচ্ছা দেবকু দেউ পয়সা দেই দেছি যাও চল যা মু তো ফোন পে পঠাই দিই, ফোন পে পঠাই দাও যে পয়সা দেই না আমি বলে ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଦେବ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଏକଲବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହାତ କଟି ଯାଇଛି ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାରା ଶବର ମାରିଥିଲା ତାକୁ ଅତି ଜରାରୁ ଜାରା ଯେତେବେଳେ ଜରିଗଲା ନିଜେ ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଜାରା ଶବର ରୂପକୁ ଧରି ପୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସିଏ ସ୍ୱରବିଦ୍ଧ କଲା। ହଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖା, ଆଉ କାହା ଲେଖା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆରେ ଦେଖେଲ ସହି ସେ ତ କାଲା ବଂଶୀ ଧର ତାର ବାଙ୍କ ଚୂଳ ପରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କେଳେ ମନୋହର ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଯୁଗଳ ମୂରତି ଶ୍ରୀ ରାଧା ମୋହନ। ଦେଖେଲୋ ସହି କାଲା ବେଣୁ ଧର ବାଙ୍କା ଚୂଳ ପରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦିଶେ ମନୋହର। ଦେବନା ମଣ୍ଡଳୀ ବସିଅଛ ମେଳି ପ୍ରଭୁ କରୁଥାନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ସେହି ବନମାଳୀ। ଦେଖେଲୋ ସହି କାଲା ବେଣୁ ଧର ବାଙ୍କା ଚୂଳ ପରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କେଳେ ମନୋହର। ରାତିର ଉଛୁର ବେମ୍ବତି ଘର ବାତାଲା ମାନେ ସାଥୀ ମାନେ ତୁଏ ନିଜ ନିଜ ଘର। ଦେଖେଲୋ ସହି କାଲା ବେଣୁ ଧର ବାଙ୍କା ଚୂଳ ପରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କେଳେ ମନୋହର। ଯାହା ଯାହା ମାନ କରି ଆଲୋଚନ ନିଜକୁ ଆସିବେ କରିବ ସେ କ୍ଷମଣ। ଦେଖେଲୋ ସହି କାଲା ବେଣୁ ଧର ବାଙ୍କା ଚୂଳ ପରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କେଡ଼େ ମନୋହର। କହିଯା ଭାଇ ଆଜି ଏଇଠି ପାଲା ବିରାମ ଦେବି କାହିଁକି ନା ଏ ପାଲାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭୁଛି ମାଇକି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, କିଛି ଭୁଲ ଠିକ କହିଥିବି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଗୁଣରେ ନିଜର ଭାବି କ୍ଷମା ଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ପାଲା ମୁଁ ଆଜି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ପାଲା ଗାଇବା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ କଲଚରାଲ ଅଫିସର ଫୋନ କଲେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ନାମ ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ କେହି ଯିବେନି ତୁମେ ପାଲା ଗାଇବ। ଜେନା ବାବୁ ମହୋଦୟ ଜେନା ବାବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି କଲଚରାଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରୋମା ମା ଫୋନ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 6 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ମୋର ମୁଁ 5 ଜଣ ନେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ତେଣୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୀର ଦରବାରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୀର ଦରବାରେ ସମସ୍ତ ହରିବଲ ହୁଳ ହୋଳି ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯାହୁ।
ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ତମର ସବୁ ନେଇଯା। ଆରେ ଯେ ଦେବ ନେଲାନି ହେଲା ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଡ଼ି ନାକି ଗାଁ ସେ ତ ମିଟିଂ କଲେ ଆମେ କରିବା କଣ?